All right. Good day, everyone. Welcome to our live exclusive session, Digitally Transforming the Apparel Industry. Today, we are joined by an industry leader to talk about how we can help you to transform your organizations to join an innovative document management solution for your environment. Today, we have an impressive speaker with us, and I'm really excited to introduce him to you all. Today, we have uh, Bahadul Hassan, Assistant Manager, Content Software Solution Engineer at TechOne Global, joining with us to share his experience on how you can digitally transform your organization. Um, so let me get Hassan to say his welcome to everyone. Hi, Hassan. Hi, good How afternoon. is it? Good afternoon. How is it going? Yeah, it's going great. I'm very excited to share my experience and knowledge on the Apple industry with all the audiences. Great, great. It's great to hear. I'm sure we have an insightful hour ahead. And I'm pretty sure our attendees is also pretty much excited to hear how they can start their digital transformation journey as well. So let's get right into it then. Over to you, Hassan. Okay. So thank you so much. I'd like to start with a brief introduction of mine. I'm Mahmudul Hassan. I'm a trained researcher on the ECM industry and the CDIA. CDIA actually stands for Certified Document Imaging Architect. And I have been working dedicatedly on the document management and content management solutions for more than 6.5 years, and have been experienced and have expertise on document management solutions and Cofix Capture Solutions and Microsoft SharePoint Server, Microsoft SQL Server, and Active Directory. So since most of the audience here are from Bangladesh, so today the session I'd like to conduct the session on both in mixing Bangla and English, like the usual discussion that we do in our day-to-day life. So starting the session with the introduction, with company introduction. So as a Take On Global, we have been working as a leading software solutions company for more than 15 years over the Southeast Asia region, and we have footprint in more than 8 countries. Started in Bangladesh in 2009, but our headquarters established in Sri Lanka in 2003, and from there we have stepped in multiple countries. And over the region, we have 500 plus professionals over the globe, and we have 300 plus offices deployed within this region over the period of time. Here, including this, we have 50 plus Azure clients and 150 plus Microsoft certified technical experts in our portfolio. Besides, several times in different countries, we have been awarded as best country partner of the year for Microsoft and from different vendors. And from the beginning, as a Take On Global, we have been working closely with Microsoft as a certified gold certified partner, and we have been working in different areas as well. And besides, we are a ISO certified company. And within this region, we are one of the largest document management company within the Southeast Asia region. At the same time, we have been awarded as the membership of AIM. AIM stands for Association Image and Information Management. Is a USA-based organization. The organization, those who are working with document management process automations, actually those companies get this membership from that organizations. And within this region, we have 20 plus certified document imaging architect professionals with us who are helping the organizations to go transform digitally. And within this period of time, scanned and digitized 1 billion documents within this region. Now,
We have been working with different solutions. So Bangladesh actually Bangladesh এবং অন্যান্য কান্ট্রিতে আমরা different solution নিয়ে actually আমরা solution driven company বাংলাদেশ সহ এবং অন্যান্য কান্ট্রিতে আমরা কন্টেন্ট solution প্রোভাইডার হিসেবে কাজ করছি। আমাদের কিছু আইপি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আছে, কোর সলিউশন আছে, যেগুলো হচ্ছে আমাদের ওন ডেভেলপ সলিউশনস অ্যাকচুয়ালি। সো ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট আর্কাইভিং নিয়ে আমাদের একটা সলিউশন আছে যেটা হচ্ছে অ্যানাডক। এর থেকে আর এক্সটেন্ডেড সলিউশনও আমাদের আছে। পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের বট সলিউশন আছে, লোন প্রসেস অটোমেশন সলিউশন আছে এবং ওয়ার্কফ্লো অটোমেশনের জন্য আমাদের ডিফারেন্ট সলিউশনও আমাদের আছে। পাশাপাশি from the beginning আমরা হচ্ছে as a Take-On Global আমরা ক্লোজলি মাইক্রোসফটের সাথে কাজ করছি as a gold certified partner, এবং মাইক্রোসফটের end to end infrastructure services আমরা প্রোভাইড করে থাকি, starting from infrastructure services, SharePoint development and Power BI and Power Platform নিয়েও আমরা কাজ করি। এছাড়া আর কিছু পার্টনারশিপ সলিউশন নিয়ে আমরা বাংলাদেশে কাজ করছি, যেমন ফুজিৎসু ডকুমেন্ট স্ক্যানার আমরা হচ্ছে রিজিওনাল ডিস্ট্রিবিউটর, বাংলাদেশ সহ সর্বমোট 12টা দেশে হচ্ছে আমরা ফুজিৎসুর সাথে পার্টনারশিপে আমাদের ডকুমেন্ট স্ক্যানার ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে আমরা কাজ করছি। এছাড়া আমরা মাইক্রো ইমেজের সাথে ওদের ডিজিটাল এইচআর সলিউশন, এন্ড টু এন্ড এইচআর সলিউশন নিয়ে আমরা কাজ করছি, যেটা নাম হচ্ছে MIHCM। এর পাশাপাশি আমরা একটা অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা স্পেসিফিক অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা সলিউশন আছে রেস্কিউ, যেটা আজকে আমাদের অডিয়েন্সটা হচ্ছে অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রি থেকে। সো ওনাদের জন্য আমি জিনিসটা একটু হাইলাইট করছি। অ্যাপারেলসের যে প্রোডাকশন লাইনটা আছে, লাইনগুলো যে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টটা হয়, সো কোয়ালিটির এন্ড টু এন্ড প্রোডাকশন লাইনের এন্ড টু এন্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে হচ্ছে আমরা রেস্কিউ একটা সলিউশন আছে H1 এর। সো ওই সলিউশনটা নিয়ে আমরা বাংলাদেশে কাজ করছি এবং অনেকগুলো অর্গানাইজেশন, অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রি, অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে আমাদের সাথে অলরেডি বাংলাদেশে আছে, এবং সেই অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রিগুলো মেশিন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট স্কিল ম্যাট্রিক্স নিয়ে আমরা কাজ করছি। পাশাপাশি বোর্ড প্যাকের সাথে আমরা বোর্ড প্যাক সলিউশন নিয়ে, মিটিং ম্যানেজমেন্ট সলিউশন এটা একটা, সেটা নিয়ে আমরা বাংলাদেশে কাজ করছি। আমাদের টোটাল আজকের এজেন্ডা যেটা, যে ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডিজিটালি ট্রান্সফর্মিং দ্য অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রি। সো প্রথমেই যেটা, যে কারেন্ট চ্যালেঞ্জেস, কেন আমরা ডিজিটাল ট্রান্সফর্ম অ্যাকচুয়ালি আমরা চাই আমাদের অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রিগুলোর জন্য, যে ডিজিটাল ট্রান্সফর্মটা কেন দরকার। কারণ আমরা অ্যাকচুয়ালি ডে টু ডে লাইফে আমরা যখন অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রিগুলো আমরা যখন ভিজিট করি বা যে কাজ করছে যারা এমপ্লয়িরা, আমরা কিছু চ্যালেঞ্জেস দেখছি যেগুলো হচ্ছে আমাদেরকে মিটিগেট করা ইস্যু। আরএনজি সেক্টরে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাংলাদেশ হচ্ছে সেকেন্ড র্যাঙ্কিং এ আছে আরএনজি সেক্টরে। সো এই র্যাঙ্কিংটা আমাদের অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রিজের দিনরাত পরিশ্রমের কারণে অ্যাকচুয়ালি এসেছে, এবং কিছু চ্যালেঞ্জেস আছে যে চ্যালেঞ্জগুলো যদি আমরা মিটিগেট করতে পারি, সেগুলো হয়তো আমাদেরকে, যে র্যাঙ্কিং আমরা এখন সেকেন্ড আছি সেটাকে আমরা হয়তো একদম টপে আমরা চলে যাব, যদি চ্যালেঞ্জগুলো আমরা মিটিগেট করে আমাদের এফিসিয়েন্সিটা আরো বাড়িয়ে নিই। সো চ্যালেঞ্জেসগুলো দিকে প্রথম যদি দেখাই, যে আমার যে এখন যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আছে, যে একটা ফায়ার অ্যাক্সিডেন্টের ছবি অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইভেন গত পরশুদিন কমলাপুরে একটা পোশাক গার্মেন্টস আমরা দেখলাম যে একটা ফায়ার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আগুন হয়েছিল। সো আমাদের যে ডকুমেন্টগুলো ফ্যাক্টরিগুলোতে থাকে, ওই ফায়ার অ্যাক্সিডেন্ট বা যে কোনো অ্যাক্সিডেন্টে কিন্তু সেগুলো লস হয়ে যায়। সো আমাদের যে বাইরে ইনফরমেশন থাকে, এলসি ডকুমেন্ট থাকে, সো সেই জিনিসগুলো আমরা তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা যে পেপার ডকুমেন্টগুলো যে একবার পুড়ে যায়, সেটা কিন্তু রিকভারি আর পাচ্ছি না, থাকে না আমাদের কাছে। এরপর যদি আরো অনেক চ্যালেঞ্জেস গুলো দেখি আমরা, যে মোস্ট অফ দ্য ফ্যাক্টরিতে যেটা হয়, আমাদের হেড অফিস একটা লোকেশনে হয়, এবং অন্যান্য যে ফ্যাক্টরি লোকেশনগুলো একটু রিমোট লোকেশন বা আউটসাইড দ্য সিটি, আবার অনেক সময় ডিফারেন্ট ইপিজেডে হয়ে থাকে। অনেকের হয়তো পাবনা, ঈশ্বরদী ইপিজেডের অনেকের ফ্যাক্টরি আছে কিন্তু হেড অফিস আমার ঢাকায়, আবার অনেকের হয়তো চিটাগাংয়ে ফ্যাক্টরি কিন্তু হেড অফিস ঢাকায়, এরকম। ইভেন ঢাকার আশেপাশে গাজীপুর, টঙ্গীতে বা সাভারেতে ফ্যাক্টরি আছে। তো সেখানে আর একটা চ্যালেঞ্জ দেখা যায়, যে আমার একটা হার্ড কপি ডকুমেন্ট যেটা হচ্ছে আমার ফ্যাক্টরিতে জেনারেট হয়েছে, সেটা হেড অফিসে আসা পর্যন্ত আমাদের কাজটাকে একটু অপেক্ষা করতে হয়। আমরা কাজটা ইমিডিয়েটলি স্টার্ট করতে পারি না ডকুমেন্টটা জেনারেট হওয়ার সাথে সাথে। সো অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রি ফ্যাক্টরি রিলেটেড ডকুমেন্টের সাথে হেড অফিসের যে ডিস্টেন্সটা, ডকুমেন্ট ট্রান্সপোর্টেশনের যে সময়টা, এটা কিন্তু অনেক বেশি লেগে যায়। যদি ঢাকার আশেপাশে ফ্যাক্টরিটা হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে একটা সময় লাগে হয়তো 2-3 ঘন্টা গাজীপুর থেকে আসতে। যদি আমার পাবনা ঈশ্বরদীর যে আমার যে ফ্যাক্টরি আছে ঈশ্বরদী ইপিজেডে, তো সেখান থেকে যদি আমার ডকুমেন্টটা ট্রান্সপোর্ট করে আসে, সেক্ষেত্রে হয়তো একদিনও লেগে যেতে পারে। সো আমার যে কাজটা যেটা এখন দরকার, সেটা
টাইমটা অনেক বেশি নিয়ে আমি তো এখন শুরু করতে পারছি না, ডে এন্ডের জন্য বা কখনো পরের দিন আমি শুরু করতে হচ্ছে আমার কাজটা। যখন আসি আরেকটা চ্যালেঞ্জেস আমরা দেখেছি অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রিতে, যখন অডিটটা শুরু হয়, ইন্টারনাল বা এক্সটার্নাল অডিটটা যখন শুরু হয়, যে বান্ডেলস অফ থাউজেন্ডস অফ ডকুমেন্টস অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা রুমে দিতে হয় অডিট টিমকে। অডিট টিম সেখান থেকে ওনাদের পছন্দ মতো র্যান্ডমলি ডকুমেন্ট নিয়ে হচ্ছে ইন্সপেকশন স্টার্ট করে দেয়। সো সেখানেও আমরা কিভাবে এই চ্যালেঞ্জেসটা আমাদের সলিউশনের থ্রুতে আমরা মিটিগেট করতে পারি ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম। সিন্স বাংলাদেশে হচ্ছে আমরা এই সলিউশনে অনেক বছর ধরে কাজ করছি, অনেকগুলো কাস্টমার অলরেডি আমাদের পোর্টফোলিওতে আছে। সো ওনাদেরকে আমরা কিভাবে হেল্প করেছি এবং কিভাবে আমরা ওনাদের চ্যালেঞ্জটা অ্যাড্রেস করেছি, সেই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। সো চ্যালেঞ্জেস অ্যাকচুয়ালি এখানেই শেষ নয়, আরো কিছু কমন চ্যালেঞ্জেস আমরা দেখি যে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট বা অন্যান্য ফ্যাক্টরিগুলোতে যখন ডকুমেন্ট নিয়ে যখন কাজ হয়, ডেস্কের উপর পাইলস অফ ডকুমেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমার পড়ে থাকে। আমার যে ডকুমেন্টটা এখনই খোঁজা দরকার আমি সেটা হচ্ছে পাচ্ছি না ইমিডিয়েটলি, একটার পর একটা ক্যাবিনেট খুঁজছি আমি, ফাইল ক্যাবিনেট, ডকুমেন্ট নেই, কে কখন নিয়ে গেল আমার ডেস্ক থেকে, বা আমার অন্য টিম মেম্বার হয়তো ডকুমেন্টটা নিয়ে কাজ করছে, সেই জিনিসটা তখন আমি আর খুঁজে পাই না, আবার খোঁজ করতে যাই কেউ নিল কিনা। সো অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জেস। যদি আমার ওয়্যার হাউস থাকে ফ্যাক্টরিগুলোতে বা হেড অফিসে ডেফিনেটলি ওয়্যার হাউস আছে, যেহেতু এক একটা অ্যাপারেল পার ডে অন অ্যান অ্যাভারেজ 1000 থেকে 3000 ডকুমেন্ট জেনারেট হয়েই থাকে। সো ওয়্যার হাউস একটা মেনটেন করতে হয়, আর ঢাকার মতো লোকেশনে, ঢাকার মতো লোকেশন হচ্ছে ওয়্যার হাউস বা অফিস লোকেশনগুলো আমাদের স্পেস কস্টগুলো অনেক হাই। সো ওই ওয়্যার হাউসে যেটা হয় যে আমার ফাইলগুলো যে প্রিজার্ভ করতে হয় একটা পার্সনের উপর আমার ডিপেন্ড করতে হয়। যখন আমার যে ডকুমেন্টটা লাগে ওনাকে বলতে হয় যে আমাকে এই ডকুমেন্টটা দেন, বা এই এলসি নাম্বারের রিলেটেড ডকুমেন্ট আমাকে খুঁজে দেন। বা কখনো যদি এমন হয় যে ওই ওয়্যার হাউস পার্সোনালটা সিক লিভে আছেন বা কোনো একটা কারণে অফিসের বাইরে আছেন, তখন আমার যে ডকুমেন্টটা দরকার আমি যখন খুঁজতে যাই, অ্যাকচুয়ালি আমাদের সিনারিওটা এরকম হয় যে আমরা মাথা চুলকাতে থাকি, কিন্তু ডকুমেন্টটা অন টাইম আমরা খুঁজে পাই না, ঘন্টার ঘন্টা আমাদের সময় চলে যায় একটা ডকুমেন্ট খুঁজে পেতে। সো আরো কিছু চ্যালেঞ্জেসও আমরা তখন ডে টু লাইফে আমরা ফেস করি ইন এভরি সেক্টরস, নট অনলি অ্যাপারেল, অন্যান্য সেক্টর আমরা তখন দেখি যে একটা ডকুমেন্টের পেছনে আমাদের 4-5 জন একটা ডকুমেন্ট নিয়ে আমরা দৌড়াদৌড়ি করে ফটোকপি করতে হয়। কখনো ডকুমেন্ট হারিয়ে যায় বা কেউ যখন নিয়ে গেল আমাকে না বলে, আমি ওয়াশরুমে গেলাম, ডেস্কটপ থেকে আমার একটা ডকুমেন্ট আমার এক কলিগ এসে নিয়ে গেল, আমি জানিও না, এসে তো আমি ডকুমেন্ট খুঁজে না পেয়ে হয়রান। এই ধরনের সিনারিগুলো হয়। অ্যাট দ্য সেম টাইম যে ডাটা প্রাইভেসিটা সেটা কিন্তু থাকছে না। আমাদের ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ যে আমাদের ডকুমেন্ট অনেক সময় প্রাইভেসি দরকার হয়, যে ফাইন্যান্সের ডিপার্টমেন্ট ডকুমেন্ট শুধু ফাইন্যান্সেরও দেখবে, কিন্তু আমাদের যখন কোলাবোরেশন গুলো দরকার হয় সো ওই জিনিসগুলো মেনটেন হয় না হার্ড কপি ডকুমেন্টে। সো সলিউশনের থ্রুতে আমরা কিভাবে মেনটেন করতে পারি এই চ্যালেঞ্জেস গুলো আমরা প্রতিনিয়ত হচ্ছে আমরা চিন্তা করতে থাকি। সো আপনাদের যদি আরো কোনো চ্যালেঞ্জেস আপনারা যদি ফেস করে থাকেন, আমি রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের যে টেক্সট বক্সটা আছে আপনারা সেখানে আপনাদের যে কোনো কোয়েরিজ বা আদার এখানে কোনো চ্যালেঞ্জেস আপনার যদি থেকে থাকে আপনারা সেখানে ড্রপ করতে পারেন। উইল গেট ব্যাক উইথ দ্য সলিউশনস ডিউরিং দ্য কোশ্চেন আনসার সেশন। সো এবার আসি যে চ্যালেঞ্জেস গুলো আমরা দেখলাম, ওই চ্যালেঞ্জেস গুলোর জন্য আমরা কি কি সলিউশন নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা কাজ করছি। সো যে সলিউশনটা অ্যাকচুয়ালি আমরা কাজ করছি সেটাকে উইথ ওয়ান ওয়ার্ড আমরা ডিসক্রাইব করতে পারি ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন। সো ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের কম্পোনেন্ট যদি আমি চিন্তা করি যে প্রথম কি ভাবে আমি ডিজিটালি ট্রান্সফর্ম করতে পারি আমার অর্গানাইজেশনকে। সো প্রথমেই আমার যে চ্যালেঞ্জেস গুলো আছে সেগুলোকে আমি অটোমেট করতে পারি, সেগুলোকে ডিজিটালাইজ করতে পারি। সো প্রথমেই চলে আসছে তাহলে আমার যে হার্ড কপি ডকুমেন্ট সেটাকে ডিজিটাইজ করা, ডকুমেন্ট ডিজিটাইজেশন, এবং সেই ডিজিটাইজ ডকুমেন্টগুলোকে একটা ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সলিউশন, একটা সিকিউর প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মেনটেন করা, ম্যানেজ করা। সো এই ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনটা তখন আমাকে কি ডেলিভার করবে অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন। সো তখন আমি যে জিনিসগুলো পাবো একটা ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে, যে ইজি অ্যাক্সেস টু দ্য ডকুমেন্টস, আমার ডকুমেন্টগুলো ইজিলি আমি অ্যাক্সেস করতে পারছি, যে ডকুমেন্টটা আমার যখন দরকার যার সাথে শেয়ার করা দরকার, ডাজন্ট ম্যাটার ওয়্যার আই এম, wherever my head office, my factory, কোনো ম্যাটার করে না, যখনই আমার যে ডকুমেন্টটা দরকার আমি সিস্টেমে লগ ইন করে আমি ডকুমেন্ট ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারছি। সো অ্যাট দ্য সেম টাইম উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন আমার কোলাবোরেশন ইমপ্রুভ হচ্ছে, একই ডকুমেন্ট নিয়ে যার প্রত্যেকটা আমার অর্গানাইজেশন যে এমপ্লয়িরা আছে যে যার লগ ইন অ্যাড্রেস এবং ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে ডকুমেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন। সো ফটোকপিরও দরকার হচ্ছে না, একটা ডকুমেন্টে টানাটানিরও দরকার হচ্ছে না,
প্রত্যেকের কাছে ডকুমেন্ট অ্যাভেলেবেল আছে, যাদের অ্যাক্সেস আছে, ডকুমেন্টটা এবং সিস্টেমটা আমরা সিকিউর ওয়েতে আমি মেনটেন করতে পারছি। পাশাপাশি ওই ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সলিউশনটা যদি ইন্টিগ্রেশন ক্যাপেবল হয়, ওই সিমলেস ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আমি অন্যান্য সলিউশনের সাথে ইন্টিগ্রেট করে একটা সেন্ট্রালাইজ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আমি ইউজ করতে পারি। অ্যাট দ্য সেম টাইম ডকুমেন্ট জেনারেশন থেকে শুরু করে প্রিন্টিং অন্যান্য অনেক সাইডে আমার কস্টটা অনেক অপটিমাইজ হয়ে যাবে। সো কিভাবে এই জিনিসগুলো আমি ডেলিভার করছি আমরা পাচ্ছি অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশনস যখন আমরা ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনটা অ্যাডপ্ট করব, সেই জিনিসগুলো আমরা এখন দেখব। সো প্রথমে আসি যে ডকুমেন্ট ডিজিটাইজেশন। সো ডকুমেন্ট ডিজিটাইজেশনে বেসিক্যালি আমরা বিপিও সার্ভিসেস প্রোভাইড করে থাকি। উই হ্যাভ আ ডেডিকেটেড টিম যারা হচ্ছে এন্ড টু এন্ড প্রসেস ডকুমেন্ট ডিজিটাইজেশনে সেগুলো ফলো করে কিছু কমপ্লায়েন্স মেনটেন করে সার্ভিসটা প্রোভাইড করে থাকে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনসকে। সো এখন যেটা যে প্রত্যেকেই তো আমরা যদি চিন্তা করি হ্যাঁ আমার একটা ডেডিকেটেড রিসোর্স যদি আমি অ্যাসাইন করি একটা পার্সনকে, সেই প্রতিদিন ডকুমেন্ট স্ক্যান করলো, ইন্ডেক্স করলো, আপলোড করলো, ঠিক আছে, এইভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি। বাট কিছু কোয়ালিটি থাকে, কিছু কমপ্লায়েন্স থাকে যেগুলো হচ্ছে হয়তো আমাদের আপনাদের রিসোর্সটা হয়তো এইভাবে মেনটেন করতে নাও পারে। সো এখানেই যেটা আমাদের এক্সপার্টিস, যে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন আপনার অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা হয় যে প্রতিদিন অন অ্যান অ্যাভারেজ 2000 থেকে 3000 বা ইভেন মোর দ্যান দ্যাট, যখন এক্সপোর্ট বা এলসি রিলেটেড শিপমেন্ট ডকুমেন্ট আমার বেশি হয়, মোর দ্যান 5000 ডকুমেন্টও অনেক সময় আমাদের পার ডে জেনারেট হয়ে থাকে। সো একটা বা দুইটা রিসোর্স যখন থাকে অ্যাকচুয়ালি ওনাদের পক্ষে তখন ওই ডকুমেন্টগুলো স্ক্যান করে ইমিডিয়েটলি বা ডিজিটাইজ করে সিস্টেমে আপলোড করে দেওয়া অনেক সময় পসিবল নাও হতে পারে। সো যখনই কোনো একটা ডিলে হবে সেক্ষেত্রে যেটা হয় আমার ব্যাকলগও কিন্তু জমতে পারে। সো ওই জায়গাতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এক্সপার্ট টিম আপনাদের অর্গানাইজেশনকে ডকুমেন্ট ডিজিটাইজেশন সার্ভিসটা প্রোভাইড করে ডে টু ডে বেসিস বা ব্যাকলগ যেগুলো আছে সবগুলোকে স্ক্যান করে ডকুমেন্ট ডিজিটাইজ এবং অন্যান্য যে এখানে মেনশন করে যে 6টা স্টেপ সবগুলো ফলো করে আপনাকে সিস্টেমে ডকুমেন্ট অ্যাভেলেবল করে দেবে। আমাদের টিমটা খুবই এক্সপার্ট, মোর দ্যান 6.5 years, even more than that. We have been providing these services in Bangladesh and over the region more than 15 years আমরা এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করে আসছি ডিফারেন্ট কান্ট্রিতে, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ব্রুনাই, মালদ্বীপস হচ্ছে আমরা কাজ করছি এই সলিউশন এই সার্ভিসটা নিয়ে। সো এবার আসি ডকুমেন্ট ডিজিটাইজেশন পার্টটা আমার গেল, এবার আসি সিকিউর প্ল্যাটফর্ম ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস। সো যেটা নিয়ে আমরা যে সলিউশনের কথা বলবো সেটার নাম হচ্ছে অ্যানাডক। এটা হচ্ছে আমাদের ওন ডেভেলপড একটা সলিউশনস যেটা একটা অর্গানাইজেশনসকে একটা পেপারলেস এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে সাহায্য করবে। নট অনলি পেপারলেস এনভায়রনমেন্ট, একটা সিকিউর প্ল্যাটফর্ম এটা, যেটা আপনি অন ক্লাউড ইউজ করতে পারেন এবং অন প্রিমিসও আপনি চাইলে হোস্ট করতে পারেন, এবং সলিউশনটা হচ্ছে ফুললি ওয়েব বেসড সলিউশনস। সো ইউ ডোন্ট নিড টু ইনস্টল এনি সফটওয়্যার ইন ইউর ল্যাপটপ or desktop to access this is centralized platform. আপনি জাস্ট আপনার ব্রাউজার ওপেন করবেন, যে কোনো ব্রাউজার থেকে ওপেন করে আপনার ইউআরএল থাকবে, ইউআরএল অ্যাক্সেসে গিয়ে আপনি আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে সিস্টেমে লগ ইন করে আপনি জাস্ট অ্যাক্সেস করবেন। এনি ডিভাইস, এনি ব্রাউজার, no issue, you can have your username and password, you can just log in and you can start using the solutions and you can have your access. So কি ফিচার অ্যাকচুয়ালি থাকছে আমার এই অ্যানাডকটাতে? সো প্রথমে আসি ক্যাপচার ফিচার। সো ক্যাপচার ফিচার বেসিক্যালি কি, সো আমরা যখন কোন একটা ডকুমেন্ট প্রিজার্ভ করব, সো আপলোড করব, সো প্রথমে চলে আসে আমি আপলোডগুলো কিভাবে করব, অ্যাকচুয়ালি কি মেকানিজম আমি পাচ্ছি সিস্টেম থেকে। সো এখানে যেটা in the solutions we are providing a browser based scanning tool, so আপনার কোনো থার্ড পার্টি স্ক্যানিং টুলও লাগবে না, কোনো ইনস্টল করা লাগবে না। you have scanner with you can plug in the scanner plug in করে আপনি সরাসরি হার্ড কপি ডকুমেন্ট স্ক্যান করে সিস্টেমে লগ ইন করে আপনি সরাসরি সিস্টেমে ব্রাউজার বেস আমাদের ক্যাপচার টুল আছে, সরাসরি ওটা থ্রু আপনি স্ক্যান করে আপনি ইন্ডেক্সিং করে আপলোড করে দিতে পারবেন। অথবা আপনি টেম্পোরারি আপনার মাই ওয়ার্কস্পেস একটা থাকবে, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ইউজারের জন্য হচ্ছে মাই ওয়ার্কস্পেস একটা স্পেস আছে, যেখানে হচ্ছে আপনি টেম্পোরারি আপনি যে ডকুমেন্টগুলো স্ক্যান করলেন সেগুলো আপনি আপলোড করে রাখতে পারেন, পরে যখন সময় হলো আপনি ইন্ডেক্স করে ফাইনাল আপলোডটা করে দিতে পারেন। এবার আসি আমাদের ফর দ্য ফ্যাক্টরিজ এন্ড দ্য রিমোট লোকেশনস, আমাদের অনেক সময় যেটা হয় ফ্যাক্টরি গুলোতে সবসময় হয়তো স্ক্যানার থাকে না, বা অনেক ফ্যাক্টরি যেগুলো রিমোট লোকেশনে হয়তো আমরা স্ক্যানার হয়তো সাপ্লাই দিতেও পারি না অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে, বা মাল্টিপল ডিপার্টমেন্ট যখন থাকে।
সো তখন যেটা যে আমার কাছে একটা ডকুমেন্ট আসলো ফ্যাক্টরি লেভেলে, ফর এক্সাম্পল আপনাদের একটা ফ্যাক্টরি যদি হয় যে পাবনা ঈশ্বরদীতে ইপিজেডে আছে, যেখানে হচ্ছে রিমোট একটা লোকেশন, সো আপনার কাছে এখানে কোনো স্ক্যানার নেই, আপনি জাস্ট কিন্তু একটা হার্ড কপি এসেছে, এটা আপনার হেড অফিসে ঢাকা হেড অফিসে আপনার দেওয়া লাগবে। সো আপনি সরাসরি ডকুমেন্ট এখান থেকে স্ক্যান করলেন মোবাইলের থ্রুতে। সো সেখানে আমরা ইন্ট্রোডিউস করছি অ্যাডব 365 একটা মোবাইল অ্যাপস, যেটা থ্রুতে আপনি সেই হার্ড কপি ডকুমেন্টটা স্ক্যান করতে পারবেন। সো আপনার কাছে স্ক্যানার নেই, আপনি সরাসরি অ্যাপসে ঢুকলেন, ঢুকে স্ক্যান করে আপনি সরাসরি সিস্টেমে আপলোড করে দিলেন। তো দিস ইজ দ্য ইন্টারফেস ফর অ্যাডব 365। এটা একটা ফ্রি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, আপনার অ্যাপল অ্যাপ স্টোর অথবা গুগল প্লে স্টোর আপনি এটা ইজিলি রেডিলি অ্যাভেলেবল, আপনি সরাসরি এখান থেকে ডাউনলোড করে আপনি এখন এটা চেক করতে পারবেন। সো ডকুমেন্ট আপলোডের ক্ষেত্রে যত ধরনের ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইড করা যায়, উই হ্যাভ introduced everything starting from browser-based capture solutions, soft copy upload also possible, and mobile application through the আপনি আপলোড করতে পারবেন from anywhere, from any remote location. এবার আসি ডকুমেন্ট আপলোড করার পর আমার একটা কনসার্ন চলে আসে, আমি ডকুমেন্ট আপলোড করে দিলাম, দেন হাউ ডু আই সার্চ? আমি ডকুমেন্টটা কিভাবে সার্চ করব? নাও ডকুমেন্ট সার্চ করার জন্য যতগুলো ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড আছে, উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড এভরিথিং হিয়ার, যে ফুল টেক্সট সার্চ করা হতে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড যতগুলো সার্চিং মেকানিজম আছে সবগুলো আমরা এখানে ইন্ট্রোডিউস করেছি, যে একটা কন্টেন্ট একটা কিওয়ার্ড ধরে কন্টেন্ট ডকুমেন্টের মধ্যে সার্চ করা থেকে শুরু করে কোন একটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ স্পেসিফিক ডকুমেন্ট সার্চ করা, এবং উইদিন দ্য সিস্টেমস একটা কিওয়ার্ড ধরে ওয়াইল্ড কার্ড সার্চ আমরা যেটা বলি নরমাল ভাষায়, সেই ওয়াইল্ড কার্ড সার্চটা আমরা সিস্টেমে পারফর্ম করতে পারি। সো উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড ফুল টেক্সট সার্চ, যেটার মাধ্যমে হচ্ছে আপনি আপনার ডকুমেন্ট যদি ওএসএ রানেবল হয়, আপনি সরাসরি সিস্টেমে লগ ইন করে ডকুমেন্ট ওপেন করে ওই ডকুমেন্টের কোন একটা কিওয়ার্ড আপনি সার্চ করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল আপনার তো একটা কিওয়ার্ড মনে আছে যে এই কন্ট্রাক্ট অ্যামাউন্টটা, বা এলসি একটা ডকুমেন্ট ওপেন করে এলসি অ্যামাউন্টটা কোথায় আছে আপনি জানতে চাচ্ছেন, আপনি জাস্ট ফুল টেক্সট সার্চ বক্সে ক্লিক করে আপনি সরাসরি কিওয়ার্ডটা দিলেন, সার্চ করলেন, আপনার 15 পেজের ডকুমেন্টে ওই কিওয়ার্ডটা কোথায় আছে সেটা ইউলা মার্ক করে আপনাকে দেখাবে। দেন উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড অ্যাডভান্স সার্চ, যে কোনো একটা স্পেসিফিক কিওয়ার্ড ধরে আপনি একটা এলসি নাম্বার ধরে আপনি সার্চ করতে যাচ্ছেন ফর এক্সাম্পল, অথবা কোনো একটা বায়ার নেম ধরে আপনি ডকুমেন্ট খুঁজতে যাচ্ছেন যে এই বায়ারের এই এলসি ডকুমেন্টটা আপনি দেখতে যাচ্ছেন। সো আপনি কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টে চলে গেলেন, কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টে গিয়ে আপনি সরাসরি এলসি নাম্বার বক্সে এলসি নাম্বারটা দিলেন, তখন ইমিডিয়েটলি ওই এলসি নাম্বারের আন্ডারে যে ডকুমেন্টগুলো আছে সেটা আপনার হাতে চলে আসবে, সেটাকে বলে থাকে আমরা অ্যাডভান্স সার্চ। সো পিন পয়েন্ট সার্চ আপনি করতে পারছেন, এবং সার্চিং গুলো খুবই ফাস্টার, উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড উইদিন 3 to 5 সেকেন্ডস আপনি ডকুমেন্টগুলো হচ্ছে পেয়ে যাবেন আপনার সামনে। দেন উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড এন্টারপ্রাইজ সার্চ, যেটা হলো আপনি একটা কিওয়ার্ড ধরে উইদিন দ্য সিস্টেমস যতগুলো ডকুমেন্ট আছে আপনি খুঁজতে পারবেন ইন অল দ্য ডিপার্টমেন্ট। ফর এক্সাম্পল আপনি একটা বাইরের ডকুমেন্ট দেখতে যাচ্ছেন যে ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে বাইরের কিছু ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট আছে, আপনি সেগুলো খুঁজতে যাচ্ছেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টের কি কি ডকুমেন্ট হচ্ছে সিস্টেমে আছে আপনি এগুলো দেখতে চাচ্ছেন। সো এন্টারপ্রাইজ সার্চ বক্সে আপনি জাস্ট বাইরের নেমটা দিলেন, ইভেন উইদিন ওয়ান সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম আপনি তখন পাবেন যে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টে কয়টা ডকুমেন্ট আছে এবং ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে ওই বাইরের কয়টা ডকুমেন্ট আছে। সো উইদিন ওয়ান সিঙ্গেল ড্যাশবোর্ড, সার্চিং ড্যাশবোর্ড, আপনি জেনে যাচ্ছেন আপনার কোন ডকুমেন্টগুলো কোথায় আছে, এবং আপনি যে ডকুমেন্টটা ওপেন করতে চান আপনি সার্চ প্রেজেন্ট থেকে ক্লিক করে সরাসরি আপনি ডকুমেন্টটা দেখতে পাবেন। এবার ডকুমেন্টের যে জিনিসগুলো আমরা তখন হার্ড কপিতে আমরা চ্যালেঞ্জেস ফেস করছিলাম, যে আমার সিকিউরিটি একটা কনসার্ন, সফট কপিতে আমরা ওই সিকিউরিটিগুলোকে কিভাবে এনশিওর করছি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কিভাবে এনশিওর করছি। So we have introduced different security management in the system, security features. যার মধ্যে একটা হচ্ছে ডাবল অথেন্টিকেশন। সেটা কি, আপনার সিস্টেমে ইউজার এবং ডকুমেন্টগুলোকে ডিফারেন্ট সিকিউরিটি লেয়ারে হচ্ছে ভাগ করেছে। ডকুমেন্টের সিকিউরিটি লেভেল হচ্ছে 1 থেকে 7, আর ইউজারদের সিকিউরিটি লেভেল হচ্ছে 1 থেকে 6। সো ডকুমেন্টের পার্সপেক্টিভ থেকে আমি যদি চিন্তা করি 7 হচ্ছে আমার একদম টপ মোস্ট, আমার অর্গানাইজেশনের যে কনফিডেন্সিয়াল ডকুমেন্ট বা ম্যানেজারাল যে ডকুমেন্টগুলো যেগুলো অ্যাক্সেস হতে আমার টপ ম্যানেজমেন্টের দরকার, সেগুলোকে আমি 7 লেয়ারে আমি সেট করতে পারি। আর ইউজারদের পার্সপেক্টিভ থেকে হচ্ছে আমার 6 হচ্ছে টপ মোস্ট। সো লেভেল 6 লেয়ারে হচ্ছে আমার যে ম্যানেজিং বোর্ড অফ ডিরেক্টরিজ আছে, যারা ম্যানেজিং ডিরেক্টরিজ
ওনারা হাতে থাকতে পারেন, এবং লেভেল 1 এ যারা ফ্রেশ এক্সিকিউটিভস মাত্র জয়েন করলো বা জুনিয়র কলিগস ওনারা থাকতে পারেন। সো প্রত্যেকটা ইউজার অ্যাকচুয়ালি তার সমান এবং নিচের লেয়ারের ডকুমেন্ট দেখতে পারে। সো একটা প্রশ্ন চলে আসে যে আমার ডকুমেন্ট যদি লেভেল 6 এ হয়, তাহলে ডকুমেন্ট যদি লেভেল 7 এ হয়, তাহলে ইউজার যদি 6 এ হয়, তাহলে 7 লেয়ারের ডকুমেন্টটা কে অ্যাক্সেস করবে? সো এখানে হচ্ছে আমার একটা ইউনিকনেস যে we have introduced a security feature called double authentication, যে আমরা একটা ওয়ার্কফ্লো ট্রিগার করতে পারি, সিস্টেমে কনফিগার করতে পারি, এবং ওই ওয়ার্কফ্লোতে আপনি লেভেল 6 এ একটা অ্যাপ্রুভাল প্যানেল সেট করতে পারেন। লেভেল 6 থেকে ইউজার হচ্ছে লেভেল 7 এর ডকুমেন্ট অ্যাক্সেস করার জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারবে। সো লেভেল 7 এর একটা ডকুমেন্ট অ্যাক্সেস করার জন্য লেভেল 6 এ কোন একটা ইউজার যদি রিকোয়েস্ট করে, তখন লেভেল 6 এর অ্যাপ্রুভাল প্যানেলের কাছে ওনাদের একটা নোটিফিকেশন ট্রিগার হবে, ইউজারটা approval comment one layer, so you can decide based on ওই ডকুমেন্টটা অ্যাক্সেস করতে পারবে। সো ডকুমেন্টটা আবারও লক হয়ে যাবে ফর দ্যাট পার্টিকুলার ইউজার। সো যখনই উনি along with that we have introduced security feature, যার একটা হচ্ছে ওয়াটারমার্ক, ডাইনামিক ওয়াটারমার্ক, যে ডকুমেন্ট যখন হচ্ছে ইউজারও ক্লিক করে ব্রাউজার থেকে ক্লিক করে ডকুমেন্ট ডাইনামিক্যালি So I think my voice is loud and clear without any interruption. Is it? All right. এই ডাইনামিক ওয়াটারমার্কটাতে আমরা যখন ইউজার হচ্ছে লগইন করে ডকুমেন্ট একটা প্রিভিউ করবে, তখন ওনার লগড ইন ইউজার নেম, আইপি অ্যাড্রেস এবং সেই ডেট as a watermark হিসেবে ডকুমেন্টে প্রিভিউ হবে ডকুমেন্টের গায়ে। সো why we are saying dynamic, যে এটা ইউজার টু ইউজার বেস, তার লগইন ইনফরমেশনের উপর বেস করে অ্যাকচুয়ালি এটা সে চেঞ্জ হতে থাকবে। সো যখন যে ইউজার লগইন করবে তার আইপি অ্যাড্রেস সিকিউরিটি policy based junior organizational policy, and if you have Active Directory or Office 365 in your organizations, you can simply integrate with Active Directory the systems, এবং সিঙ্গেল সাইন অন আপনি অথবা অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি সরাসরি সিস্টেমে লগ ইন করতে পারবেন, এবং অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি এবং অফিস যে অর্গানাইজেশন যে পাসওয়ার্ড পলিসি যেটা আছে ঠিক সেটাই এখানে অ্যাপ্লিকেবল হবে। দেন we have introduced document reduction. সেটা কি? নরমালি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সিনারিওতে যেটা দেখা যায় যে আমরা যখন একটা হার্ড কপি ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করি এবং কোন একটা কনফিডেন্সিয়াল ডকুমেন্ট যখন ইনফরমেশন যখন হার্ড কপি ডকুমেন্টে থাকে, সো ওই হার্ড কপি ডকুমেন্টে তখন আমরা কি করি, আমরা কনফিডেন্সিয়াল ডকুমেন্টে যখন শেয়ার করতে চাই ওই পার্টিকুলার পোর্শনটা দিয়ে ফটোকপি করে, সো এই ফটোকপি করে পুরো ফটোকপি করা অপশন ফটোকপি করা ডকুমেন্টটা আমরা তখন হচ্ছে কোনো তার সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছিলাম, ফর এক্সাম্পল একটা জুনিয়র কলিগের সাথে শেয়ার ছিলাম। তো সিস্টেমে আমরা এই সিকিউরিটি এই ফিচারটা আমরা কিভাবে পাবো? সো ফর দিস উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড ডকুমেন্ট রিডাকশন। সেটা হলো সিস্টেমে আমি ডকুমেন্ট ওপেন করলাম, আমি একটা ডকুমেন্ট শেয়ার করতে চাচ্ছি উইথ ওয়ান অফ মাই জুনিয়র কলিগস।
সো যখন আমি শেয়ার করব, সো শেয়ার করার আগে বা এনি টাইম আমি একটা পার্টিকুলার পোর্শন যেখানে আমার from my junior colleague. So তখন যেটা আমি ওই পার্টিকুলার পোর্শনটাকে সিলেক্ট করে সিকিউরিটি লেভেল ওয়াইজ আমি ব্ল্যাক আউট করে দিতে পারবো, ব্লক করে দিতে পারবো। As a high manager or line manager, I can see the full document, but যখন আমার জুনিয়র কলিগ বা আমি যে সিকিউরিটি লেভেল ধরেছি আমি এটা রিডাক্ট করেছিলাম, হাইড করেছিলাম, মাস্কিং করেছিলাম, সে যখন লগ ইন করবে ডকুমেন্ট ওপেন করার পরে সে হচ্ছে পার্টিকুলার পোর্শনটা দেখতে পাবে না, ব্লক দেখবে, কিন্তু অ্যাজ এ হায়ার ম্যানেজমেন্ট আমি কিন্তু ফুল ডকুমেন্টটা পাচ্ছি। সো এখানে একটা ইউনিকনেস যেটা সেটা হলো ব্যাকএন্ডে হচ্ছে আমার যে ফাইলটা আছে সেই ফাইলটা কিন্তু একটা ডকুমেন্টেই থাকছে। আমি যে মাল্টিপল লেভেল ব্লক করে যে আমি ডিফারেন্ট সিকিউরিটি লেভেল থেকে আমি সেভ করছি, রিডাক্ট করছি, মাল্টিপল কপি আমার ক্রিয়েট হচ্ছে না, বাট ইউজার সিকিউরিটি লেভেল ওয়াইজ আমার যে ভিজুয়ালাইজেশনটা, ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশনটা সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট। Then we have introduced document scope. ডকুমেন্ট এবং ইনফরমেশন সিকিউরিটিটাকে আমরা খুবই এমফাসাইজ করে এটা হচ্ছে, তো আমরা চেয়েছি থিংকিং এন্ড পার্সপেক্টিভ আমরা হচ্ছে ডকুমেন্ট স্কোপ ইন্ট্রোডিউস করছি। সেটা হলো সিস্টেমে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট পলিসি দিয়ে আমরা ইউজারদের বা গ্রুপ ওয়াইজ হচ্ছে আমরা ইউজারদের প্রিন্ট, ইমেল, ডাউনলোড অথবা অন্যান্য অ্যাক্সেস গুলো আমরা রেস্ট্রিক্ট করতে পারি। মনে আমি সিস্টেমে আমাদের সিস্টেম হচ্ছে মোর দ্যান 1 লাখ ডকুমেন্ট আছে এবং প্রত্যেকটা ডকুমেন্টই প্রত্যেকটা ইউজার প্রিন্ট, ইমেল অথবা ডাউনলোড যে শেয়ারিং ফিচার পারফর্ম করতে পারে। নাও আমার বস চাচ্ছে যে কোন একটা বায়ারের সাথে কন্ট্রাক্ট, only view পেলে শুধুমাত্র পার্টিকুলার ডকুমেন্টটা ধরে আমার বস ডিসাইড করতে পারে যে আমি অ্যাজ এ ইউজার যখন সিস্টেমে লগ ইন করলাম, লগ ইন করার পর আমি অন্য ডকুমেন্ট প্রিন্ট ইমেল করতে যেটা বাইরের সাথে যে কন্ট্রাক্টটা ছিল সেটা উনি ব্লক, ডকুমেন্টটা যখন ওপেন করব সেটার জন্য আমার শেয়ারিং অপশনগুলো বন্ধ থাকবে। So then we have introduced multi-user authentications. This feature is হয়তো কোন একটা ভুল কারণে কোন একটা ভুলের কারণে বা কেউ যদি ইন্টেনশনাল করে we have introduced this feature, multi-user authentication. Change করার আগে particular user group থেকে user change-টা apply হবে। So চাইলেও system we have introduced e-signature feature for this pandemic situation basically. So current যেটা হয়, now we have introduced this feature actually recently, this module e-signature, যেটা হলো যে লাস্ট for 1 year ধরে হচ্ছে almost 1 year ধরে আমরা হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম মডেলে হচ্ছে আমরা মোস্টলি কাজ করছি। সো অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রির যেটা হয়, অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রি থেকে প্রত্যেকটা ওনাদের ফ্যাক্টরি তো রানিং হচ্ছেই, ফ্যাক্টরি চলছে, হেড অফিসে ওয়ার্কাররা এমপ্লয়িরা আছেন, ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কাররা আছেন, ওনারা কাজ করছেন। অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের যে টপ ম্যানেজমেন্ট ওনারা কোন একটা সিকনেস বা কোন একটা পার্সোনাল রিজনে বাসা থেকেও কাজ করতে হচ্ছে। আমাদের ফ্যাক্টরি তো বন্ধ নেই উইদিন দিস করোনা পিরিয়ডেও।
সো যে আমাদের বায়ার কন্ট্রাক্ট বা যে কোনো যে ডকুমেন্টগুলো জেনারেট হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টরি লেভেলে, আমাদের ডকুমেন্টগুলোতে ইমিডিয়েট সিগনেচার দরকার হয়। সো মনে যখন কখনো যদি এরকম সিচুয়েশন হয়, আমার একটা ডকুমেন্ট ফ্যাক্টরি লেভেল থেকে হচ্ছে আমার যে ম্যানেজমেন্ট আছে ওনার অ্যাপ্রুভাল লাগবে, কিন্তু আমার ম্যানেজমেন্ট আজকে ডিউ টু সিকনেস উনি বাসা থেকে অফিস করছেন, সো ওনার বাসাতেও আমি যেতে পারছি না এই করোনা পিরিয়ডে। সো কি করা যায়? সো উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড দিস e-signature module in the system. So from the factories I can directly scan the document, then I can ask for signature from the systems to my manager. So আমি ডকুমেন্ট স্ক্যান করে আমি আমার ম্যানেজমেন্টের কাছে ইজি সিগনেচার রিকোয়েস্ট করলাম, আমার ম্যানেজমেন্টের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে ইন দ্য সিস্টেমে আমার ই সিগনেচার ড্যাশবোর্ড আছে, পাশাপাশি ইমেলও আমি আমার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে উইথ এ লিংক, যে লিংকে ক্লিক করলে আমার কাছে ডকুমেন্ট ওপেন হবে, আমি আমার সিগনেচার ডকুমেন্টটা রিভিউ করে সিগনেচার প্লেস করতে পারবো। সো ডকুমেন্ট আমি আমার বস যখন ইচ্ছে রিকোয়েস্টটা পাবেন উনি ডকুমেন্টটা ওপেন করে উনি ওনার সিগনেচারটা এখানে প্লেস করে প্রসিড করে দিতে পারেন। সো আমার কোনো ডিপেন্ডেন্সি থাকছে না যে ডকুমেন্টটা নিয়ে আমার ফ্যাক্টরি থেকে ম্যানেজমেন্টের বাসায় ম্যানেজারের বাসায় যেতে হবে, ঠিক আছে? সো ইভেন ইফ হি ইজ সিক অর হি ইজ ডুইং ওয়ার্ক ফ্রম হোম ডিউরিং দিস প্যান্ডেমিক পিরিয়ড, উনি সরাসরি এখান থেকে ডকুমেন্টটা সিগনেচার করে ওনার এটা ট্রান্সফার করে দিতে পারছেন এবং কাজও থেমে থাকছে না, ফুল অন উইদিন দ্য প্রোডাকশন আওয়ার এফিশিয়েন্টলি আমি আমার এমপ্লয়িরা কাজটা করে নিতে পারে। So this is the process. Then এবার আসি কি কোলাবোরেশন অ্যাকচুয়ালি আমরা from this document management solution থেকে পাচ্ছি। So from this document management solution আমরা পাবো হচ্ছে ডকুমেন্ট ভিউ করার জন্য আমাদের এডিশনাল কোনো অ্যাডভান্স বা প্লাগইনস দরকার হবে না। সো ইনবিল্ট ডকুমেন্ট ভিউয়ার প্যানেল আছে, আমরা সরাসরি সিস্টেমে লগ ইন করে ওখান থেকে ডকুমেন্ট ভিউ করতে পারবো, সেখান থেকে আমরা উইদিন ওয়ান ক্লিক প্রিন্ট ইমেল ডাউনলোড করতে পারবো, ইমেল করতে পারবো ফর শেয়ারিং পারপাস, ইভেন লিঙ্ক আকারেও ইমেলটা খুবই স্পেসিফিক করা যায়, আমরা লিঙ্ক আকারে শেয়ার করে দিতে পারি, যার সিস্টেমে অ্যাক্সেস আছে উনি ইমেলের লিঙ্কে ক্লিক করে ডকুমেন্টটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন। দেন উই ক্যান এডিট দ্য ডকুমেন্ট। সো অনেক সময় যেটা হয় অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা হয় আমরা যে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টগুলোতে আমরা দেখি যে এলসি ডকুমেন্ট আজকে কিছু জেনারেট হলো, আফটার ফিউ ডেজ আরো কিছু ডকুমেন্ট আসছে। সো তখন যেটা কিন্তু আমি চাচ্ছি যে আমার সবগুলো একটা এলসি নাম্বারের আন্ডারে একটা ফাইল ডকুমেন্ট হিসেবে থাকবে। সো আজকে যে ডকুমেন্ট যে আমার 5টা ডকুমেন্ট আজকে আসলো আমি সেগুলো ইমিডিয়েটলি আপলোড করে দিলাম, দেন টুমোরো বা ডে আফটার টুমোরো এডিশনাল যে ডকুমেন্টগুলো আসবে এটার আন্ডারে আমি সেই ডকুমেন্টগুলোকে অ্যাড করে দিতে পারবো উইথ দ্য প্রিভিয়াস, এবং সেটার ভার্সন হিস্ট্রিও থাকবে, কে কখন ডকুমেন্ট আপলোড করেছে সেগুলো দেখতে পাবেন, ঠিক আছে, প্রিভিয়াস ডকুমেন্টগুলো। সো কোন একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্ল্যাগ রেজ আমি করতে পারবো, ডকুমেন্টের উপরে অ্যাপ্রুভ রিজেক্ট স্ট্যাম্পিং আমি করতে পারবো। এছাড়া we can apply group management policy, we can create different groups based on the department and the automation hierarchy wise হচ্ছে আমরা গ্রুপ করে ওগুলোকে group management policy এর ডকুমেন্টের অ্যাক্সেস গুলো আমরা কনফিগার করতে পারবো। and from the systems backend database and content folder যত ডকুমেন্ট আছে ফাইল আছে সবগুলো AES 256 বিট এনক্রিপ্টেড, সো চাইলে কেউ ডিক্রিপ্ট করতে পারবে না বা ব্যাকএন্ড থেকে ডকুমেন্ট অ্যাক্সেস করতে পারবে না। উই ক্যান জেনারেট অডিট লগস এন্ড রিপোর্ট, প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির এবং হচ্ছে পারফরম্যান্সের হচ্ছে অডিট লগস এন্ড রিপোর্ট থেকে যাবে। সো ইফ ম্যানেজমেন্ট ওয়ান্ট টু অ্যানালাইজ মোর দে ক্যান এক্সপোর্ট দিস অডিট লগস এন্ড রিপোর্ট ইন এক্সেল or PDF format for further analysis from the systems. Then we can create notification rule as well. Is it my voice is clear right now? I guess. Is it or still is breaking? All right. So what are the benefits actually we are getting from this document management solutions? So প্রথমে যেটা যে আমার easy access to the information সেটা হচ্ছে ensure হচ্ছে, then ওয়্যারহাউস পার্সোনাল উপর হচ্ছে আমার যে ডিপেন্ডেন্স এটা ওয়্যারহাউসের উপর সেই জিনিসটা হচ্ছে আমার রিডিউস হচ্ছে। আমার ঢাকার মতো লোকেশনে যে অফিস লোকেশন যে আমার খুব এক্সপেন্সিভ সেখান থেকে আমি কোন একটা চিপার লোকেশনে আমার ওয়্যারহাউসটাকেও ট্রান্সফার করে নিতে পারি। সো ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্টের যখন আমার ফুল অর্গানাইজেশনটা অ্যাডপ্ট করে ফেলবে, দেন গ্রিন অর্গানাইজেশন যে মোটিভটা সেটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারি। সো দেন লাস্ট ইয়ারে যেটা আমরা দেখেছি যে
ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টপ 10 যে গ্রিন অর্গানাইজেশনস যে অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো আছে আরএমসি সেক্টরে যে টপ 10 এর মধ্যে 7টাই হচ্ছে বাংলাদেশের ফ্যাক্টরি অ্যাকচুয়ালি যারা হচ্ছে গ্রিন অর্গানাইজেশন যে জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসগুলোকে আপনার মেনটেন করছে। সো এই প্রাউডটা অ্যাকচুয়ালি আপনারা আমাদেরকে নিয়ে এসেছেন যে 10টার মধ্যে আউট অফ 10টার মধ্যে 7টাই বাংলাদেশের যে গ্রিন অর্গানাইজেশন। সো ওই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি থ্রু দিস সলিউশনস অ্যান্ড অটোমেশনস উই ক্যান অ্যাচিভ। Besides এইসব ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সলিউশন আমাদের প্রিন্টিং বা পেপার জেনারেশন যেগুলো সেগুলোকে রিডিউস করার পাশাপাশি অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন যে টোটাল কস্টটা সেটাকে রিডিউস করে দিচ্ছে। Then in the systems we can have a disaster recovery backup যেটা হয় যে আমাদের ফায়ার অ্যাক্সিডেন্ট বা অন্যান্য সময় যেটা হয় কোন একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে আর পেপারের মতো ভালনারেবল যে জিনিসটা আছে যে ম্যাটেরিয়ালসটা আছে সেটা একটা ডিজাস্টার রিকভারি কিন্তু আমরা তখন পাচ্ছি। সো হার্ড কপি ডকুমেন্টের যেখানে আমার ব্যাকআপ নেই সেটাকে যদি আমি ডিজিটাইজ করে রাখি আমি একটা ডিজাস্টার রিকভারি পাচ্ছি। At the same আমরা এই সলিউশনটাকে যদি অন প্রিমিসে ইউজ করতে পারি যদি আমরা ক্লাউডে ইউজ করি ক্লাউড উই হোস্ট ইন Microsoft Azure তে। So Azure তে different geo location we can set the backup as well. If one server goes down we can have backup and have access solution and the documents from another geo locations. So real time backup syncing সবকিছু হচ্ছে আমার সিস্টেমে থাকছে। Then সার্চিংটা হার্ড কপি ডকুমেন্টে যেখানে হচ্ছে আমি আমার একটা ডকুমেন্ট খুঁজতে অনেক সময় লাগছিল। So when we comes to the digital document management solutions, different searching mechanism অনুযায়ী হচ্ছে আমি যখন সার্চিংটা আমার ফাস্টার হচ্ছে যে ডকুমেন্টটা আমার ইমিডিয়েটলি দরকার আমি ইমিডিয়েটলি খুঁজে পাচ্ছি ইউজিং ডিফারেন্ট সার্চিং mechanism. Then সিকিউরিটিটা আমরা এমফাসাইজ করতে পারছি হার্ড কপি ডকুমেন্টে যেখানে আমি কোনো সিকিউরিটি দিতে পারছি না আমার ডকুমেন্টে একটা চেঞ্জ ব্যাকআপ থাকছে না। সো সেই জিনিসগুলো আমি পাচ্ছি আমার ভার্সন কন্ট্রোল হচ্ছে। এরপর হচ্ছে ওয়াটারমার্ক আমি পাসওয়ার্ড পলিসি ডকুমেন্ট রিডাকশন দেন ক্লাসিফিকেশন ইউজার ক্লাসিফিকেশন ডিফারেন্ট সিকিউরিটি মেকানিজম দিয়ে হচ্ছে আমি আমার ডকুমেন্টগুলোকে ইনফরমেশনগুলোকে আমি খুব প্রিসাইজলি সিকিউর করতে পারছি। Then when it comes to the integrations the solution we have developed it has API. So আপনার অর্গানাইজেশন most of the apparel industry যেটা দেখা যায় যে আপনাদের একটা ERP সলিউশন থাকে you might have SAP ঠিক আছে আপনাদের SAP থাকতে পারে বা অন্যান্য ERP সলিউশন থাকতে পারে। সো অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে SAP তে আপনাদের পেমেন্ট প্রসেসটা আপনারা অটোমেট করতে চান। সো ওই জিনিসগুলোতে আমরা হেল্প করতে পারি through the document management and the integration with the SAP solution যে SAP এর সাথে SAP থেকে আপনাদের যে ডকুমেন্টগুলো আপনারা জেনারেট হচ্ছে বা কোনো একটা ইনভয়েস আপনারা SAP থেকে জেনারেট করলেন সেই ডকুমেন্টটাকে আপনারা এই সলিউশনে আপনারা চাইলে ইন্টিগ্রেট করে রাখতে পারেন। সো যে কোনো সময় আপনারা যদি ডকুমেন্টটাকে কল করতে চান ফ্রম দ্য সিস্টেমস আপনারা এখান থেকেও করতে পারেন অথবা পেমেন্ট প্রসেসটাও আপনারা তখন অটোমেট করতে পারেন through the integrations of the document management and with the SAP. Then if you have SharePoint platform in organizations or any other workflow automation সেটার সাথে আপনি ইন্টিগ্রেট করে ওয়ার্কফ্লো যে ফাইনাল ডকুমেন্টটা সেটা আপনি সিস্টেমে আপনি আর্কাইভ করে রাখতে পারেন। সো দিস সলিউশন ক্যান হেল্প ইউ টু ইউজ দ্য প্ল্যাটফর্ম সেন্ট্রালাইজড ডকুমেন্ট রিপোজিটরি অ্যাজ ওয়েল। যখন আমরা প্রজেক্টে কাজ করি অ্যাকচুয়ালি আমরা ট্রেনিংটাকে খুবই এমফাসাইজ করে থাকি কারণ হচ্ছে উই বিলিভ যে কাস্টমারকে যদি আমরা knowledge transfer properly করতে পারি when the customer is empowered and knowledgeable they can help us to go far. So training টাকে actually আমরা different layer হচ্ছে ভাগ করে থাকি based on the user. So operational user দের জন্য আমরা একটা set of separate level হচ্ছে আমরা provide করে থাকি। Then managerial বা line manager দের জন্য একটা different ট্রেনিং এবং ইউজার ম্যানুয়াল আমরা দিয়ে থাকি এবং সিস্টেম অ্যাডমিন যারা ওনাদের জন্য একটা সেপারেট ট্রেনিং আমরা দিয়ে থাকি এবং প্রত্যেকটা ইউজারদেরকে হচ্ছে আমরা পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড যাতে দে ক্যান হ্যাভ এ কুইক লুক অন দ্য ডকুমেন্ট অন দ্য সিস্টেমস পেয়ে থাকেন। সো পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডও দিয়ে থাকি পাশাপাশি ইউজার ম্যানুয়াল আমরা প্রোভাইড করে থাকি ফর দ্য ইউজার্স। সো এবার আসি কিছু কাস্টমার সাকসেস স্টোরিজে। Within this period of time, more than 100 companies we have digitally transformed over the region.
সো আমি কিছু কি ক্লায়েন্ট বাংলাদেশে যারা আছেন সেটা আমি প্রথমে শেয়ার করছি from the Apple industry. We have worked with Ananta Group, Urmi Group, and Standard Group as well. Pakiza Group এর সাথে আমরা কাজ করেছি with all their factories, with Neat Asia Group as in New Asia Group, ওনাদের রহিম টেক্সটাইল সহ অন্যান্য যে সিস্টেম কনসার্ন আছে ওর সাথে আমরা কাজ করেছি, এবং কেন পার্ক চিটাগং এর কেন পার্ক এন্ড ভিজেন্সি দিস ইজ শ্রীলঙ্কান apparel industry বাংলাদেশে আছে, সো ওনাদের সাথে আমরা কাজ করছি। দেন রিসেন্টলি ইউনিফিল গ্রুপ হ্যাজ onboarded with us this জানুয়ারিতে আমাদের সাথে স্টার্ট করেছে as Aman Knitings and Graphics Design Limited. সো এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে এই কাস্টমার সাইটগুলোতে আমি যে ডকুমেন্ট ব্যাকআপ একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, খোঁজার digitizations by providing proper scanning solutions and searching mechanism. Then we have centralized document archiving platform there as well. Then in Bangladesh, there are other key client actually we have managed here in different sectors. There sector apparel industry পাশাপাশি apparel sector পাশাপাশি আমরা banking and financial and non banking institute আমরা কাজ করেছি এখানে লঙ্কা বাংলা সিকিউরিটিজ এন্ড লঙ্কা বাংলা ফাইন্যান্স আমরা করেছি। সো এখানে একটা সাকসেস স্টোরিজ যেটা যে লঙ্কা বাংলা and user friendliness, they have expanded it to the government and public sectors as well. Amra telecommunication sector আমরা কাজ করছি with Banglalink in the supply chain finance and department. Then and in the manufacturing department, document digitization actually we have a lot more then these are the other global so we have worked. Then we have worked in Indonesia, Brunei, Maldives, and Nepal. So আমরা কাজ করেছি in different in bank sectors, in manufacturing. So that's all from the presentation part. So I'll just have a look on the. If you have any queries as well, you can. So. Yeah, I think Hassan, there are a couple of questions our attendees have posted here. Maybe I'll direct it to you, and then you can get started on answering a few questions as we have a few minutes left, right? So there is one question on, is this application hosted any specific public cloud or any cloud? Okay, so basically the solution can be hosted both in on-premise and cloud. I'm giving the full architecture actually. So for the on-premise, it's up to your data center, and for cloud, actually we're hosting in Azure. I'm not sure the location. I think Hassan, we sort of lost you. Microsoft Azure there, আমাদের tenant আছে. So actually from the security perspective, starting from the backend, যদি আমি চিন্তা করি backend information is fully encrypted, চাইলেও যে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে না, সিস্টেমের
থ্রুতে ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ড থ্রুতে হচ্ছে ডকুমেন্টগুলো বা ইনফরমেশনগুলো হচ্ছে অ্যাক্সেস করতে হবে। দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ে। সো ব্যাক এন্ডে যদি কারো অ্যাক্সেস থাকে, ফর এক্সাম্পল আপনাদের যদি অন প্রিমিস সলিউশন যদি কেউ ইউজ করে থাকে, সো ব্যাক এন্ডে ডাটাবেসে যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো ফুললি এনক্রিপ্টেড, সো চাইলে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে না। অ্যান্ড ফ্রম দ্য ফ্রন্ট এন্ড যখন আসে যে ফ্রন্ট এন্ডে আমি কিভাবে ডকুমেন্টগুলোকে আমি ম্যানেজ করছি, সিকিউরিটি কি আমরা মেনটেন করছি, সো তখন যেটা যে উইথ ডিফারেন্ট সিকিউরিটি মেকানিজমস আমরা ডকুমেন্ট এবং ইউজারকে ডিফারেন্ট লেয়ারে হচ্ছে ভাগ করতে পারি এবং সিকিউরিটি লেভেল ওয়াইজ হচ্ছে আমরা ডকুমেন্টগুলোকে অ্যাসাইন করতে পারি। সো ফর এক্সাম্পল আমরা হচ্ছে ডকুমেন্ট একটা আমাদের আর্কাইভ করা যে সিকিউরিটি লেভেল 1। সো সিকিউরিটি লেভেল হচ্ছে একদম যে কমন ডকুমেন্টগুলো যেগুলো হচ্ছে অর্গানাইজেশন ওয়াইজ প্রত্যেকটা ইউজার হচ্ছে অ্যাক্সেস পাবে from the top management to the একদম জুনিয়র কলিগ যারা আছে। সো ওই ডকুমেন্টগুলোকে আমরা সিকিউরিটি লেভেল 1 এ রাখতে পারি। দেন টপ যে ডকুমেন্টগুলো যেগুলো হচ্ছে সবাই অ্যাক্সেস পাবে না, যে টপ ম্যানেজমেন্টের শুধু অ্যাক্সেস পাবে, সেই ডকুমেন্টগুলোকে আমরা টপ ম্যানেজমেন্ট যে লেয়ার আছে, ফর এক্সাম্পল সিকিউরিটি লেভেল 6 এ হয়তো আছেন, সো সেখানে হচ্ছে আমরা তখন রাখতে পারি সিকিউরিটি লেভেল 6 এ আমাদের টপ ম্যানেজমেন্ট এবং ওনাদের যে ডকুমেন্টগুলো সেখানে আমরা রাখতে পারি। এবার আসি ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আমরা কিভাবে করছি। সো সিস্টেমটাতে উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকচুয়ালি। সো ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আমরা ওনাদের ডকুমেন্টগুলোকে ক্লাবিং করতে পারি। উই ক্যান রেস্ট্রিক্ট, সো প্রত্যেকটা ইউজার যে ডিপার্টমেন্টের অ্যাক্সেস পাবে, ডিপার্টমেন্টে আছেন তিনি ওই ডিপার্টমেন্টের ডকুমেন্ট দেখতে পাবে। কিন্তু অনেক সময় হয় যে ক্রস ডিপার্টমেন্টের কিছু ডকুমেন্টও অ্যাক্সেস করা লাগে। ফর এক্সাম্পল এইচআর এর হয়তো ফাইন্যান্সের কিছু ডকুমেন্ট, স্যালারি রিলেটেড ইনফরমেশন দেখতে হতে পারে। সো তখন এই স্পেসিফিক ডকুমেন্ট টাইপ ধরে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেসও প্রোভাইড করা পসিবল। সো এইভাবে আমরা ডকুমেন্টগুলোকে ইউজার ওয়াইজ হচ্ছে আমরা অ্যাভেল করতে পারি বেসড অন সিকিউরিটি গ্রুপস, সিকিউরিটি লেভেলস, বেসড অন দ্য গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট পলিসি। এবার আসি ডকুমেন্টের শেয়ারিংটাকে আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করছি। সো গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট পলিসি থ্রুতে হচ্ছে আমরা ডকুমেন্টের শেয়ারটাকে আমরা লক করতে পারি যে কোন একটা পার্টিকুলার ইউজার গ্রুপ কেউ হয়তো ডকুমেন্ট শুধুমাত্র আপলোড করতে পারবে সিস্টেমে, আমরা এটা ডিফাইন করতে পারি। কোন একটা ইউজার গ্রুপ শুধুমাত্র ডকুমেন্ট ভিউ করতে পারবে, অন্য কোনো কোলাবোরেশন ফিচার তারা পাবে না, অনলি ভিউ পাবে, সেটা আমরা ওই গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট পলিসিতে ডিসাইড করে দিতে পারি। অথবা আমরা চাচ্ছি যে কোন একটা ডকুমেন্ট ধরে যে একটা পার্টিকুলার ডকুমেন্টকে আমরা লক করে দিতে যাচ্ছি, এই ডকুমেন্টটা ইউজার ভিউ করতে পারবে, প্রিন্ট করতে পারবে না, অন্য ডকুমেন্ট প্রিন্ট করতে পারো। সো যেটা আমরা মেনশন করছিলাম যে ডকুমেন্ট স্কোপ, সো এই ধরনের ফিচারগুলো দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা সিকিউরিটি গুলোকে আমরা মেইনটেইন করতে পারি ফর দ্য অর্গানাইজেশন বেসড অন দ্য অর্গানাইজেশন পলিসি। So I believe I have answered the questions properly as per your requirement. Then there is another query. We are using our own developed ERP. Is it possible to integrate your DMS solution with our solution? Yeah, absolutely possible. আপনাদের ERP solution যে integration methodology আছে, we need to know that one. Then we can do the proper handshaking as well. So before the integration, we'll just sit for an understanding discussion with you actually যে ইন্টিগ্রেশন পারপাসটা কি, আমরা কি চাচ্ছি এবং এটা থেকে আউটকামটাকে আমরা তখন ভিজুয়ালাইজ করতে পারি এবং ওই অনুযায়ী প্রপারলি অ্যাকচুয়ালি আমরা ইন্টিগ্রেশনটা আমরা প্রোভাইড করে থাকি তখন। Then there's another question. Could you please describe searching criteria again? We have huge documents in factory, really tough to find a single document in an hour. Okay, so actually when we start start a project with a customer, we segregate the project in 3 different steps. The first one is the consultancy part. Okay, there we do requirement analyzing, requirement collection, and understanding the requirement and the environment of your organizations. So প্রথমে যেটা আমরা বিজনেস ইউজারদের সাথে বসি actually, not with the IT or the management. We sit with the business users যারা হচ্ছে ডে টু ডে লাইফের ডকুমেন্টগুলোকে অ্যাক্সেস করছে ফ্রিকোয়েন্টলি, তারা কিভাবে কারেন্টলি মেইনটেইন করে। সো ওইগুলোর উপর বেস করে হচ্ছে আমরা সেট অফ ক্রাইটেরিয়া আমরা আইডেন্টিফাই করি যে কি কি ক্রাইটেরিয়া যদি আমরা সেট করি যেগুলো হচ্ছে সার্চিংটাকে খুবই এফিশিয়েন্ট এবং ফ্রুটফুল করবে। সো নট অনলি সার্চিং, যে ডকুমেন্ট যখন আমরা আপলোড করব, আপলোডটাও কতটা এফিশিয়েন্টলি আমরা কম সময়ের মধ্যে আমরা আপলোড করতে পারি। সো ওইটার উপর বেস করে হচ্ছে আমরা তখন সিস্টেমটাকে ডিজাইন করি।
সো প্রথমে ফেজটাতে অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই উই ক্রিয়েট a demo environment for the customers to understand the solution also যে কাস্টমার যেন সলিউশনটাকে ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে যে আমরা কি কালেক্ট করছি ইনফরমেশনটা কিভাবে সিস্টেমে ডিজাইন করলে হচ্ছে আমাদের জন্য বেটার হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কনফার্ম হওয়ার পরে দেন উই গো ফর দ্য লাইভ implementation so live implementation হওয়ার পরে we provide a proper hands-on training then we provide user manuals for you then we user can go for the go live so searching টাতে যখন আমরা ডিফাইন করে এইভাবে তো ওগুলোর উপর বেস করে আমরা যে তিনটা সার্চিং মেকানিজম নিয়ে কথা বললাম যে ফুল টেক্সট সার্চ অ্যাডভান্স সার্চ এন্ড এন্টারপ্রাইজ সার্চ তখন ওই কিওয়ার্ড ধরে আপনি আপনার সার্চিংটা ইজিলি আপনি অ্যাকচুয়ালি সার্চ করতে পারেন সো হার্ড কপি ডকুমেন্টে যেটা হয় যে একটা ডকুমেন্ট খুঁজতে গেলে যে আমার 2-3 ঘন্টা লেগে যায় একটা ডকুমেন্ট আমি রাখলাম ওটা কোন র্যাকে আছে বা কোন ওয়্যারহাউসে আছে কোন ফ্লোরে আছে এই জিনিসগুলো আমাদের হার্ড কপিতে অ্যাকচুয়ালি খুবই টাফ সো সিস্টেমে যখন আমরা হচ্ছে আপলোড করার পরে ফিচার রিট্রিভালটা যেন ইজি হয় আমরা কাস্টমারদের সাথে আমরা বিজনেস ইউজারদের সাথে বসে ওই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করে ওইভাবে আমরা অ্যাড্রেস করি so that's all I have got from the question answer session so if you have any query you can still drop or you can reach me through email or phone number I have already given here you can take a snapshot of that so you can reach me anytime without any hesitations for any query Rishika over to you Great. Thank you. Thank you, Hassan, for sharing that wonderful insight with us and also with our audience today. I think that's pretty much it for the day, and I would like to thank our audience as well for joining with us and listening to Hassan's experience and also the knowledge that he shared with us today. We hope you enjoyed this session and we look forward to having you in our next one as well. All right, have a great day and thank you again.